Hello friends, in the video la namba day 8 English 8th standard ku day 8, day 9 and day 10 fullave paathalam. So இது fullave grammar தான். Okay, first இந்த topic என்னன்னா degrees of comparison. Straight students activity adula supply the correct question tag. Okay, first one, Ramani works in a factory. ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் நம்ம எப்படி இது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நெகட்டிவாக டேக் போடணும். அண்ட் சப்போஸ் நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவாக டேக் போடணும். இதுதான். ஓகே, ஸோ ஃபார் திஸ் ரமணி ஒர்க்ஸ் இன் அ ஃபேக்ட்ரி. Doesn't she? Doesn't she? Okay, doesn't she? Second one, Niraimadhi does not teach English. இது வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ இதுக்கு நம்ம பாசிட்டிவாக போடணும் டேக். ஸோ does she? ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், they are my friends. இது வந்து பாசிட்டிவ். ஸோ நம்ம என்ன போடணும்னா aren't they? Aren't they? Okay, next fourth one, few girls submitted the project. Few girls submitted the project. இது வந்து ஒரு சிலர் தான் சப்மிட் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன எழுதணும்? did they? Fifth one, Malati was doing her homework. Wasn't she? பிகாஸ் அது பாசிட்டிவ்னால நம்ம இங்கே நெகட்டிவ் தான் போடணும். wasn't she? நெக்ஸ்ட், I am not an engineer. I am not an engineer. இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ am I? Seventh one, he has nothing in his pocket. இது வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ has he? Next one, our school won the cup. Our school won the cup. இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ நெகட்டிவாக போடணும். didn't it? we eat rice. We eat rice. ஸோ இதுக்கு நம்ம don't we? She could, 10th one, she could win the match. Couldn't she? ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் எவாலுவேஷன். The teacher writes some sentences and asks the students to frame the question tag. சேம் தான். First one, this pen does not write well. Does it? Next, I am your friend. Ain't I? Next, third one, she is not our teacher. She is not our teacher. இது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ நம்ம பாசிட்டிவாக ஒரு டேக் போடணும். ஸோ is she அப்படின்னு கேட்கணும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் one, the HM gave away the prizes. HM gave away the prizes. ஸோ இங்கே இது இப்போ நெகட்டிவ் டேக் நம்ம போடணும். ஸோ அதனால் didn't he? நெக்ஸ்ட், we should respect the elders. இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ நெகட்டிவ் டேக் போடணும். shouldn't we? ஓகே, shouldn't we? அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் day 9, சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன். ஓகே, students activity. The teacher writes some sentences on the blackboard and asks the students to find out the sentence pattern. The teacher can help the students find out the pattern. First one, the child laughs. இது வந்து subject plus verb. And next, second one, the cow was grazing in this field. The cow was grazing in the field. So இது வந்து
subject plus verb plus adjunct. Third one, Rama broke the chair. Rama broke the chair. So subject plus verb plus direct object. Fourth one, the roses smell sweet. Subject, verb and adjunct. Next, fifth one, my grandmother told me a story. Subject, verb, indirect object plus direct object. Sixth, yesterday they elected him a leader. Adjunct. ஸோ இந்த ஆர்டரில் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இப்படி தான் வரும். verb, indirect object and direct object. Seventh, the chief guest gave away the prizes to the winners. ஸோ இதுக்கு வந்து subject, verb plus object plus direct object. Okay. Next, eighth one, today I am a teacher. Today I am a teacher. இது வந்து இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட். காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறது பேர் தான் காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ ஐ ஆம் அ டீச்சர், ஐ ஆம் அ டாக்டர், இதெல்லாம் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட். இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணலாம். நான் எப்படி நான் முடித்தோடனே சொல்கிறேன் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. டுடே ஐ ஆம் அ டீச்சர். ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் கன்ஜாயின். ஓகே, அவ்வளோதான். Next exercise, evaluation. First one, Mr. Peter is our headmaster. ஸோ இதுவும் அதே தான், காம்ப்ளிமெண்ட் தான். ஸோ சாரி, இது காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லை, அட்ஜென்ட். Mr. Peter. ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் இஸ் அ டீச்சர். ஸோ இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் தான். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன், she cooks well. she subject plus cooks அப்படின்னா verb, well அப்படின்னா adjunct. Third one, they have finished their work. they subject, have finished their, verb finished now, direct object work. Okay, fourth one, the servant bought vegetable. servant na subject, bought அப்படின்னா verb, vegetable அப்படின்னா object. Arun is our leader. our leader அப்படின்னா complement, subject plus complement. Muthu bought his friend a pen. so subject, verb, indirect object, direct object. Seventh one, the tall young man laughed. tall young man laughed. ஸோ இது எல்லாமே சப்ஜெக்ட் தான். ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் verb. எய்த், my friend practices the violin every morning. இதுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் my friend, practices verb, object violin, every morning adjunct. ஓகே, அவ்வளோதான். இது எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா, இப்போது ஈஸியாக ஒன்று, சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா முன்னாடி வர ஃபர்ஸ்ட் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆப்ஜெக்ட்னா பின்னாடி வர்றது. ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா இங்கே ராஜுனா இது சப்ஜெக்ட், இது வந்து ஆப்ஜெக்ட், அண்ட் இது வந்து verb, ஒரு செயலை செய்கிறது. அதே மாதிரி தான் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா டு whom, டு which அப்படின்ட்டு அந்த சென்டென்ஸ் வந்து இந்த கொஷினை ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா அது வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். அதே மாதிரி டு whom, டு which அப்படின்ட்டு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். அட்ஜென்ட் அப்படின்னா வேர், வென், ஹவ் இது ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனை மீன் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ரொஃபஷன், ஜாப், அந்த மாதிரி இந்த மூணையும் மீன் பண்ணுறது தான் அட்ஜென்ட். ஓகே, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஒன், டே 10, டாபிக், காமன் யூசேஜ், அதாவது அனக்ராம், அக்ரோனிம்,
homonym, homophones and palindrome. இது நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் மார்க் பண்ணியே காமிச்சிடுறேன். ஸோ 1 2 3 4 5 இப்படி போட்டால் தான் சொல்ல ஈஸியாக இருக்கும். வாட் இஸ் அனாகிராம், கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இது பேஜ் நம்பர் 47 எடுத்துக்கோங்க. 47ல் அனாகிராம் ஆக்டிவிட்டி 1 இருக்குல்ல, இங்கே கீழே பாக்ஸில் இருக்கும், இதிலிருந்து இது வரைக்கும் எழுதுங்க. இதுதான் டெஃபினேஷன் ஆஃப் அனாகிராம். A word or phrase that is made by arranging the letters of another word or phrase in a different order is called anagram. இப்போ வைரஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னா, இப்போ URISV இது டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டரில் இருக்குது, ஜம்பிள்டாக. இதை வந்து கரெக்டாக ஆர்டராக எழுதுறது பேர் தான் வந்து அனாகிராம். ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்ன எக்ஸாம்பிளும் கேட்டிருக்காங்க, எக்ஸாம்பிள்னு போட்டு இதை எழுதிக்கோங்க. இது எனி 2 or 3 எழுதலாம். ஓகேவா, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் அக்ரனிம், அதுவும் அதே பேஜில் தான் இருக்குது. இங்கே பாக்ஸில் இருக்குல்ல கீழே நெக்ஸ்ட் பேஜில், ஸோ இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதணும். அ ஷார்ட் வேர்ட், இது வரைக்கும். A short word that is made from first letters of a group of words. So அதாவது அப்ரிவேஷன் மாதிரி. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இஸ்ரோ, நாசா இதெல்லாம் எழுதிட்டு அண்ட் இதோட அப்ரிவேஷன் இது ரெண்டும் எழுதிக்கோங்க, அவ்வளோதான். அண்ட் வூ கூட எழுதிக்கலாம், அதோட அப்ரிவேஷன் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், தேர்ட் கொஷனுக்கு, வாட் இஸ் ஹோமோனிம், கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். பேஜ் நம்பர் 48ல் அதே தான் பாக்ஸில் இருக்குது, இதிலேருந்து இது வரைக்கும். இதுதான் ஹோமோனிம். அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், அ வேர்ட் தட் இஸ் ஸ்பெல்ட் ஆர் ப்ரொனவுன்ஸ் லைக் another பட் தட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். இப்போ அட்ரஸ், இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அட்ரஸ், ரைட், மேட்ச். ஸோ இந்த அட்ரஸ்னால் நம்ம சொல்கிற அட்ரஸாக இருக்கும். இந்த அட்ரஸ்னால் ஒருத்தரை அட்ரஸ் பண்ணி பேசுகிறது, ஒருத்தருக்காக பேசுகிறது, ஒருத்தர் முன்னாடி பேசுகிறது, அது பேர் தான் அட்ரஸ். ரைட் அப்படின்னா டைரக்ஷனை சொல்லும், இன்னொன்று நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க அந்த கரெக்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லும். மேட்ச் அப்படின்னா மேட்ச் பண்ணுறது, சேர்க்குறது, இன்னொன்று வந்து ஃபைட், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும்ல, அதுதான். ஓகே, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட், fourth one, homophone. Homophone next pageல இருக்கு. A word that is pronounced the same as another, pronounced the same as another word but it has different spelling and meaning, அதான் homophone. So for example, இந்த பாக்ஸில் மேலே இருக்கும், இதை எழுதிக்கோங்க. செல், செல், no, no, meat, meat, here, here, இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹோமோஃபோனுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 5th question, வாட் இஸ் palindrome, கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். palindrome அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் இருக்குல்ல, a word, phrase or a sequence that reads the same backwards as forwards. இப்போ முன்னாடி இருந்து ஒரே மாதிரி mom அப்படின்னா முன்னாடி இருந்து எழுதினாலும் இதே ஒரே ஸ்பெல்லிங் தான், இப்படி இருந்து எழுதினாலும் ஒன்று தான். ஸோ அதே மாதிரி தான். எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு போட்டு அம்மா, மேடம், மாம்னு கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஆல் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, அப்பா, அக்கா, மாம், அம்மா, இது எல்லாமே. தட்ஸ் ஆல். ஸோ எல்லா ஒர்க் ஷீட்டும் முடிஞ்சுது. இது வரைக்கும் தான் நீங்கள் வால்யூம் 1 இவ்வளோ தான் இருக்குது, இவ்வளோ தான் நீங்கள் அனுப்பியிருக்கீங்க. ஸோ சயின்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் ஷீட்ஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒர்க் புக்கில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லெசனோ 2 லெசனோ தான் பெண்டிங் இருக்குது, அதையும் போட்டுறேன். அண்ட் இங்கிலீஷ் எல்லாமே போட்டாச்சு, எல்லா பார்ட்ஸும் போட்டாச்சு. ஓகே, இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு 9th ஸ்டாண்டர்டுக்கு வேணும், 7th ஸ்டாண்டர்டுக்கு வேணும், 6th ஸ்டாண்டர்டுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெட்டீரியல்ஸ் அனுப்பிச்சுடுங்க, நான் வீடியோ போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், hope this video was useful.
தேங்க்யூ.